कितना बड़ा हिसाब किताब गलत हो रहा है। दिस वॉज माई कोर इशू। कोई बोलने को राजी नहीं है क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। इनको क्या बोला जा रहा है, जिसको मर्जी तू बुला ले, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, कुछ नहीं होगा तेरे को। मैं चाहता हूँ पंजाब सरकार और डॉक्टर विलियम भट्टी इसकी सीबीआई इंक्वायरी करें। बॉम्बे में 2009 मई में एक खाली 2000 रुपए का फर्जी दवाई का बिल था, उसने 100 करोड़ का घोटाले का पर्दाफाश किया था। ये अगर चिट्ठी सरकार, मान साहब की सरकार और भट्टी साहब ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट करें तो इनको पूरा घपला पता चलेगा, कितने करोड़ों का, अरबों का घपला हो रहा है। सीएमसी हॉस्पिटल ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਭੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ। ਜਦ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ। Sir, this is not a protest. I'm just registering my complaint. I'm registering my complaint. मेरे को कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ के जो डायरेक्टर हैं विलियम भट्टी उनसे मिलूँ। मैं डॉक्टर विलियम भट्टी से मिल के ये उनको बताना चाहता था कि उनके सीएमसी में कुछ नीचे के स्टाफ क्या कर रहे हैं। इतना बड़ा हिसाब किताब गलत हो रहा है। दिस वॉज माई कोर इशू। कोई बोलने को राजी नहीं है क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। मेरे को कुछ रोज पहले इनके भाई साहब ये मुलाकात हुई इनसे, इन्होंने मेरे को बताया। उससे पहले इनको क्या बोला जा रहा है, जिसको मर्जी तू बुला ले, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, कुछ नहीं होगा तेरे को। ठीक है, लेकिन जब से मिला हूँ मैं, उनको पता चल गया, सागल आ गया बीच में, तो इनको रोज फोन आ रहे हैं। सुबह 7:30 बजे फोन आ रहे हैं, जी आपको हम मदद करने को तैयार है, आपको मदद। क्यों? मैं पूछता क्यों? क्योंकि घपला हुआ है, घोटाला हुआ है। मैं चाहता हूँ पंजाब सरकार और डॉक्टर विलियम भट्टी इसकी सीबीआई इंक्वायरी करें। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि बॉम्बे में 2009 मई में एक खाली 2000 रुपए का फर्जी दवाई का बिल था, उसने 100 करोड़ का घोटाले का पर्दाफाश किया था। ये अगर चिट्ठी सरकार, मान साहब की सरकार और भट्टी साहब ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट करें तो इनको पूरा घपला पता चलेगा, कितने करोड़ों का, अरबों का घपला हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सबसे पूछना चाहता हूँ, और जिन लोगों ने, जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने आईआईटी की हुई है और मैं द डून स्कूल से हूँ, मैं उन दोनों दोस्तों कैटेगरी के दोस्तों से पूछना चाहता हूँ, अगर दिल्ली से मैं जम्मू जाता हूँ और लुधियाना क्रॉस करते हुए मेरे को साइड में आ जाता है आप पठानकोट पहुँच गए हो, तो क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी ने गलती से वो लगाया है या जानबूझ के वो बोर्ड लगाया है कि आप पठानकोट पहुंच गए हो। कॉमन सेंस की बात है। मैं सब आईआईटी वालों को पूछता हूं, अपने सब दोस्तों को पूछता हूं कि मेरे को बताओ कॉमन सेंस की बात है कि नहीं। मेरे को ये सोचो, ये सारा कॉमन सेंस की बात है। अब ये लोग पछता रहे हैं। भट्टी साहब ने मेरे को पूरा हौसला दिया है कि मैंने ये इन्वेस्टिगेट करना है। मैंने उनको ऑफिस में कहा है, भट्टी साहब, आई डू नॉट वांट सिंपल इन्वेस्टिगेशन, आई वांट सीबीआई इंक्वायरी। सर मैं मेरी गुड़िया का थैलीसीमिया का इलाज कराया सी उत्ते। ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ 30 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। 31 ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ 3-4 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਪਵਿੱਤਰਾ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ BMT ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ WBC ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੇਟਲੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਉਹਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਚ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਨੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 16 ਲੱਖ ਮੇਰਾ ਫੰਡ ਆਇਆ ਸੀ, 12 ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, 8 ਦਾਤਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 8 ਲੱਖ ਮੈਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੇਰਾ 12-12.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 20 लाख के करीब है सर इनका। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਬਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜਾ, ਜੇ ਨਾ ਬਣੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਬਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਉਹ ਭੁਗਤੇਗੀ, ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਮੈਂ ਭੁਗਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਆਈ? ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ 2% 3% ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਨਰਿਲੇਟਡ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ 3% ਰੇਸ਼ੋ ਆਉਂਦਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ 97 ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ।